हाँ जी राजे BSc पार्ट 2 नॉन मैडिकल BA2 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स वेलकम है तुहाडा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की क्लास दे विच मैथमैटिक्स दे विच अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बुक स्टार्ट की हुई है। पहले 2 चैप्टर फिनिश कर लए सीगे। थर्ड चैप्टर आप स्टार्ट करन जा रहे हैं सिंपलैक्स मैथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। सिंपलैक्स मैथड कंप्लीट करन दे नाल अपनी इस बुक का 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ए सैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर रह जाएंगे असाइनमेंट ਅਤੇ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बी सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਥਡ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। एक हैगा सिंपलैक्स कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। आप सिंपलैक्स मैथड नूं किवें कंप्यूट करते हैं, किवें कोई प्रॉब्लम नूं सॉल्व करते हैं। दूसरा हैगा द आर्टिफिशियल वेरीएबल टेक्नीक। एक हुंदी आ आर्टिफिशियल वेरीएबल टेक्नीक जदों कंस्ट्रेंट अपने कोले ग्रेटर दैन इक्वल टू दी आउण लग जाण। जिहड़ा सिंपलैक्स कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है इहदे विच मोस्टली की ने सारियां कंस्ट्रेंट की ने लैस दैन इक्वल टू दी फॉर्म दे विच ने। आपां ने इन्हां नूं सिंपलैक्स मैथड नाल सॉल्व करना। हो सकता अज आप कोई क्वेश्चन कर लीए ये नाल दा। उस तो बाद आऊगी द आर्टिफिशियल वेरीएबल टेक्नीक, आर्टिफिशियल बेसिस टेक्नीक। वैसे इनू आर्टिफिशियल वेरीएबल टेक्नीक कहने आ जदों कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू दी जां इक्वल टू दी आउंदी है उदों आपां एक आर्टिफिशियल वेरीएबल कंसिडर करके चलते हैं। एक मैथड है, इनू कई बारी टू फेस मैथड भी कहा जाता। एक इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट हैगा बिग एम मैथड, बिग एम मैथड। आप कैपिटल एम कंसिडर कर लें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सम नूं सॉल्व करते हैं। सो 3 मैथड ने इस चैप्टर के। तिना के मेरे अकॉर्डिंग घट्टो घट्ट कोई 2 पेपर च आउणगे। इन्ना क इंपॉर्टेंट चैप्टर आ। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के निकलणगे। अज आप इहदी उत्ते जर्नल लैक्चर जिहा लगाउने आ, इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो तो की है पहली गल तो इहदे इंट्रोडक्शन के देखो की कहा गया। सिंपलैक्स मैथड इज मोर जनरल मैथड सूटेबल फॉर सॉल्विंग एन LPP विद ए लार्ज नंबर ऑफ वेरीएबल्स। पहली गल तो लोग क्वेश्चन ये बनता भी यदि लोड़ ही क्यों पई है। ग्राफिकल मैथड की रिस्ट्रिक्शन सी। ग्राफिकल मैथड सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट्स से लगता जिन्हों के डिसीजन वेरीएबल्स 2 ने X1 X2 या XY। जे 4 या 5 वेरीएबल हो उन्होंने तो ग्राफिकल मैथड लगना नहीं। उन्होंने लिए फिर अपने को आ गया सिंपलैक्स मैथड। कोई भी लार्ज नंबर ऑफ वेरीएबल्स हो, किन्ने भी हो, 7 ने 8 ने भावें 10 ने, किन्ने भी ने, उन्होंने उपर आप सिंपलैक्स मैथड लगा के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दिस मैथड वाज डिवेलप्ड बाय जॉर्ज डेंटिंग इन 1947 एंड वाज मेड अवेलेबल इन 1951। जॉर्ज नाम के मैथमेटिशियन ने इन्हू 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवेलप करिया सी, पर वरतों ਦੇ ਵਿੱਚ आया ਇਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। This method is based upon the fundamental property that the optimal solution to an LPP, if it exists, occurs only at one of the corner points of the feasible region। ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। सेम जर्नल मैथ जिवें आपां ग्राफिकल मैथड दे विच किया है भी उहदे वर्गा ही है कि कॉर्नर पॉइंट्स दे विच, कॉर्नर पॉइंट्स दे उत्ते किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट दे उपर जे ऑप्टीमल वैल्यू आउंदी आ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टीमल वैल्यू कहने का मतलब की आ मैक्सीमम के केस के वध तो वध कित्थे आ, मिनीमम के केस के घट तो घट कित्थे आ। जे ये एग्जिस्ट करती है तो आप उहदे उपर सिंपलैक्स मैथड लगा के LPP प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकते हैं। इन्ना कि इंट्रोडक्शन के कहा गया। The procedure is repeated in finite number of steps for searching a better corner point so that an optimal solution is obtained। पहली गल तो इत्थे मैं तुहानूं ये दस देना चाहना आ कि ग्राफिकल मैथड दे विच आपां किसी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स नूं रिपीट नहीं सी कीता। आप पहली कंस्ट्रेंट दे पॉइंट कड्डे, फिर दूजी दे कड्डे, फिर तीजी दे कड्डे, फिर उन्हां दी इंटरसैक्शन पता की, लास्ट ते आके आपां उन्हां नूं ड्रॉ कर लिया, कॉमन फिजिबल रीजन पता कर लिया, कॉर्नर पॉइंट कड्ड ले, उस तो बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन च पुट करता। पर इत्थे एक रिपीटड प्रोसैस जिहा चलूगा। एक हुंदियां ने इटरेशनस, इटरेशनस या रिपीटड प्रोसैस कि आपां किसी काम नूं एक बारी कर लिया, कुछ हल कढ़ लिया, कुछ सोल्यूशन पता कर लिया,
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਟਰੇਸ਼ਨ 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਰੇਸ਼ਨ 3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਟੀਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਦੀ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 15-20 ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 3-4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ। ਜੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਵਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 2x + 7y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਲੱਸ S1 ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ, ਕੁਝ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨਟੂ equalities by addition of non-negativity variables, say S1 S2 etc. ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ S1 ਆਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ S2 ਆਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 2x + 7y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2x + 7y + S1 = 30। कि मान लो कोई अपने कोले कंस्ट्रेंट है 2x + 7y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਦੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਵਧਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ S1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ S1 ਆ, ਦੂਜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ S2 ਆ, S ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ 2 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ S ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ S ਤਾਂ S3 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, known as slack variables, these variables represent the imaginary
प्रोडक्ट्स विद जीरो प्रॉफिट पर यूनिट कि ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ since the slack variables represent the ideal resources therefore it has to be positive मतलब के non negative further the contribution per unit of slack variable is always taken as zero in the objective function ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ slack variable ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ x1 ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ x2 ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ x3 ਹੈਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋ ਗਏ x1 x2 x3 s1 s2 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਟੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਆ ਦੱਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ s1 ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੀਗਾ 2x1 + 3x2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਧ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ s2 ਘਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ The value of this variable can be interpreted as the excess amount of the resources. Excess amount ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਵਾਧੂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ the value of the artificial ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ the contribution per unit of surplus variable is also taken as zero in the objective function ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਟੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਆ ਨਾ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਟੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ x1 x2 ਸੈਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਜੇ x1 x2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ 0 s1 s2 ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਦਾ negative violation of the non-negative restriction therefore to overcome this we introduce another similar device of the artificial variables represented by a1 a2 मैं हले ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਲੈਕ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ
उस तो बाद आ गई यदि कंपटीशनल टेक्नीक। सिंपलैक्स मैथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। ये दो रिक्वायरमेंट्स नहीं आ, एक तो फिजिबिलिटी कंडीशन। इट इज सपोज्ड दैट इफ द स्टार्टिंग या इनिशियल सोल्यूशन इज बेसिक फिजिबल then the only feasible solution can be obtained during computational। मैं थोड़ी देर पहला लैक्चर ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ। ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਆ, ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਜ਼ਿਊਮ ਕਹਿ ਲਓ, AXIOM। ਅਗਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਥਡ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑप्टिमल कंडीशन, we obtain a better solutions। आ देखो, we obtained only better solution। ਆਪਾਂ हर बार ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ solution ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 10 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 25 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 57 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 100 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 150 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਆਫ ਦਾ LPP ਇਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, LPP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ, ਕਿ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਦਾ XB ਐਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਕ XB ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। CB ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੋਸਟ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੋਸਟ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। YJ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਨॉन ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ X1 X2 X3 X4 ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨॉन ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੈਕ, ਸਰਪਲਸ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, S1 S2 S3 ਜਾਂ R1 R2 R3 ਜਾਂ M, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ,
ਨੌਨ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਚਿਆ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਐਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਐਲਗੋਰਿਥਮ? ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਨ ਭਰਿਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਭਰੀ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ, ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਆ ਗਏ। ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਢਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਢਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ, ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਨੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ to see the whether there is some non-basic variables which can improve the objective function if brought in the basis in such variable exists go to the step 3 otherwise stop। ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੇਲਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈਂਕੀ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੇਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ LPP ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LPP ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਰਨਲ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। First of all we will check whether the objective function of given LPP, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ objective function ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, is to be maximized or minimized. If it is to be minimized, convert the problem into the maximize। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ objective function ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਦਾ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਵੈਦਰ ਦਾ BI's ਆਰ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਫ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ BI is negative then multiply the corresponding equation by -1 so as well as BI are non negative। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BI ਨੇਗੇ ਇਹ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ BI ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਸਲੈਕ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾय
ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ BI ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ हैंड साइड हो गई, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड देखो पॉजिटिव होनी चाहिए है। BI की होगी, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट्स नॉन नेगेटिव। जे कोई BI नेगेटिव आ, जे किसी कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड नेगेटिव आ तो उन्होंने दोनों पासे माइनस नाल मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव च बना लो, नॉन नेगेटिव च ले आओ। समझ लग गया दूजा स्टेप। तीजे स्टेप च की है, इंट्रोड्यूस करो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स इन द कंस्ट्रेंट्स टू कन्वर्ट द इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। तीजा स्टेप की आ गया, हुण सारियां कंस्ट्रेंट्स जदों सारियां कंस्ट्रेंट्स दे विच लोड पैण ते स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करो ताकि उन्होंने इन इक्वेशन तो इक्वेशन च लिया जाए। जे ग्रेटर दैन दी इक्वेशन आ तो उन्होंने इक्वलिटी च ले आओ सरप्लस वेरिएबल ऐड करके, माइनस करके सॉरी। जे लैस दैन इक्वल टू दी कंस्ट्रेंट आ तो वो स्लैक वेरिएबल ऐड करके उन्होंने इक्वेशन च बना लो। पहला स्टैप हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा, कल नूं मैनूं इस काम की लोड़ आ, कल आ एल्गोरिथम तुहाडे टिप्स ते होवे। पहला स्टैप की हो गया, मैक्सिमम का है तो माइनस नाल मल्टीप्लाई करके मिनीमम कर लो, जो मिनीमम है तो ठीक है उदा ही रहने दो। दूजे स्टैप ते कंस्ट्रेंट दी राइट हैंड साइड देखो, कंस्ट्रेंट दी राइट हैंड साइड तुहाडे कोल सारियां पॉजिटिव होनी चाहिए ने। जे कोई कंस्ट्रेंट राइट हैंड साइड नैगेटिव आ तो उस कंस्ट्रेंट नूं दोनों पासे माइनस नाल मल्टीप्लाई करके -1 नाल मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पॉजिटिव बना लैनी है। तीजा स्टैप की हो गया, स्लैक या सरप्लस वेरीएबल जिहदी भी लोड़ है उन्होंने ऐड या सबट्रैक्ट करके इन इक्वेशन तो इक्वेशन च ले आओ। चौथा स्टैप की आ गया, वी विल गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन XB एज द B इनवर्स इनटू B एंड पुट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सिंपलेक्स टेबल। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन समझांगे, अज इन्ना की रख लो, कल मैं तुहानूं एक प्रॉब्लम करवावांगे फिर ये तो बाद वाले स्टैप्स दसांगे, ठीक है। हले इन्ना की रखो, समझ नहीं आना, जे समझावांगा भी मैं तब व्यर्थ जाएगा, कल मैनूं ये दोबारा करवाना पऊगा।